آپ نے الیکشن میں نکلنا ہے اور ووٹ دے کر فارم 45 ساتھ لانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا. کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ فارم 47 سے حکومت دیں. کسی سے حمایت نہیں مانگی، نہ کبھی کہاں سلیکٹ کیا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضلع شگر کی تحصیل گلاب پور کے انتخابی جلسے سے خطاب. کہا گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے والی تمام جماعتیں سب کچھ اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے فیصلے وہاں کے عوام کریں. 18ویں ترمیم کے ذریعے جو حقوق باقی صوبوں کو دلوائے وہ گلگت بلتستان کو بھی دلوائیں گے. آئینی ترمیم ہونی ہے تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دلانا بہت ضروری ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان اسکردو پہنچ گئے. پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان نے استقبال کیا. مسلم لیگ کاف کے وفود گلگت اور اسکردو پہنچ گئے. چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے مسلم لیگ کے دور حکومت میں گلگت بلتستان میں ترقی کا نیا باب رقم ہوا. ہمارے دور اقتدار میں خطے میں تعلیم اور صحت شعبوں میں نمایاں بہتری آئی. عوام کھوکھلے نعروں کے بجائے مخلصانہ کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کریں. اگر توجہ دی جائے سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے. NFC کے اندر شیئر ملنا چاہیے گلگت بلتستان کو بھی اور جموں کشمیر کو بھی. ہماری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو ملک میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں جلسہ عام سے خطاب. کہا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں حصہ ملنا چاہیے. مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. مناسب توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات. تجارت سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق. نمائندہ یورپی یونین کایا کالاس کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے. پاکستان یورپی یونین شراکت داری تجارتی لحاظ سے اہم اور معاشی ترقی کی ضامن ہے. پاک بھارت کشیدگی خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی تھی. یورپی یونین نے دونوں ہمسایہ ملکوں پر کشیدگی میں کمی پر زور دیا. پاکستان کو عالمی قوانین کے مطابق اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کا حق حاصل ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہے. مقبوضہ کشمیر تنازع کا مستقل حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی کارروائیاں ہماری سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہیں. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے باوجود منشیات کی سپلائی. کراچی میں بچوں کے پاپڑ کی آڑ میں کوکین سپلائی کی جانے لگی. گھروں، بنگلوں، ریسٹورانٹ تک پاپڑ کے پیکٹس میں میڈم پنکی نام کی کوکین کی ڈبیا سپلائی کا انکشاف. ARY نیوز کوکین سپلائر اور گاہکوں کی آڈیو سامنے لے آیا. ذرائع کے مطابق پنکی نیٹ ورک کے کارندوں نے مالی لین دین کے لیے مزید آن لائن اکاؤنٹس بھی جاری کر دیے. انمول عرف پنکی کو 22 مئی کو جیل کسٹڈی کیا گیا تھا. اب تک پولیس کی جانب سے منظم گینگ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آ سکی. منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات. جیل حکام نے سیکیورٹی وجوہات پر ملزمہ کی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیشی کی درخواست کر دی. کورٹ پولیس کا خط بھی عدالت میں پیش کر دیا. درخواست میں کہا گیا ہے ملزمہ کو گارڈن تھانے کی 2 مقدمات میں عدالت میں پیش کیا جانا ہے. ہائی پروفائل ملزمہ کی پیشی شہریوں کے ساتھ ملزمہ کے لیے بھی سیکیورٹی رسک ہے. حکام کا کہنا ہے کورٹ پولیس نے بھی سیکیورٹی خدشات پر ملزمہ کو چیک اپ کے لیے لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی. ملزمہ کے معائنے اور علاج کے لیے جیل میں انتظامات کی تجویز دی تھی. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے اہم سہولتکاروں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. ملزمان سہیل الرحمان اور ذیشان نے ایک مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کی.
सेशन अदालत की जानिब से महफूज फैसला इसी हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। वकील सफाई ने कहा, मुल्जिमान का अनमोल और पिंकी के फेल से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के वक्त को खुशामदीद कहा। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन काया कालास ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। साल 2026 का हदफ पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तकबिल पर मबनी बनाना है। इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का तसलसल मुतहर्रिक और मुस्तकबिल पर मबनी शराकत दारी की अक्कासी करते हैं। अमरीकी फौज के ईरान के रेडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज पर हमले। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले हफ्ते और इतवार को गोरोक और जजीरा कुशम पर किए गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान के फजाई दिफाई निजाम, जमीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 खुदकुश हमलावर ड्रोन्स को तबाह कर दिया, जो इलाकाई समुद्री रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए खतरा बन सकते थे। अमरीकी फौज ने तस्दीक की, ईरान के हमले में एक अमरीकी MQ-1 ड्रोन बैनुल-अक़वामी फजाई हदूद में तबाह हो गया, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। जंग बंदी के दौरान भी ईरानी जारहियत के जवाब में अमरीकी असासों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पास दौरान इनकलाब का ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले फजाई अड्डे पर हमले। पास दौरान इनकलाब का कहना है, इस फजाई अड्डे पर हमला किया है जिसे अमरीका ने सूबा हुर्मुज़गान के जजीरा सिरेक में वाक़या टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। पास दौरान इनकलाब ने इस फौजी तनसीब या अड्डे के मकाम की तफसील फराहम नहीं की। बताया, कार्रवाई अमरीकी फौजी जारहियत के जवाब में की गई। हमले के दौरान मुकर्रर अहदाफ कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। कुवैती सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से धमाके हो रहे हैं। शहरी हिफाजती इक़दाम से मुतालिक दी गई हिदायत पर अमल करें। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुजवजा मुआहिदे से मुतालिक CNN की रिपोर्टिंग फेक न्यूज करार दे दी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज फैलाई। CNN ने आज कहा और कहता रहता है, ईरान से मुतालिक मुआहिदे में जौहरी उमूर का जिक्र नहीं। हकीकत यह है, मुआहिदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जौहरी शिकें इस मुआहिदे का मरकजी हिस्सा हैं। मुआहिदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर निहायत मजबूत और तफसीली शिकें शामिल हैं। मुआहिदे का ज्यादातर हिस्सा दर हकीकत ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक है। अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला या राय नहीं दी जा सकती। हमें क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। जब तक बाकायदा तस्दीक ना हो जाए, उन्हें संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। दोनों जानिब सिफारती रवाबित दस्तूर कायम है, लेकिन बातचीत अच्छी अभी मुशावरत में है। जायजे और पैगामात के तबादले के मरहले से आगे नहीं बढ़ी है। हम लबनान को नहीं छोड़ेंगे। ये मुल्क हमारे लिए इतना ही अहम है जितना ईरान अहम है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का बयान। कहते हैं, समंदरी नाकाबंदी की सूरत हाल बगैर जवाब और जूं की तू नहीं रहेगी। फौजी मामलात फौज के सुपुर्द कर दिए गए हैं। ईरान का अमरीका से पीछे हटना या समझौता करने का कोई इरादा नहीं। ईरान खुद को कमजोरी की पोजीशन में नहीं देख रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के 48 घंटे के दौरान लेबनानी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म से राबते। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मार्को रूबियो ने नई जंगबंदी की तजावीज़ पर लेबनानी और इस्राएली रहनुमाओं से गुफ्तगू की। अमरीकी तजावीज़ में शामिल है, हिजबुल्लाह पहले इसराइल पर हमले रोके, जवाब में इसराइल बैरूत में कशीदगी से गुरेज करेगा।
लेबनानी सदर ने तजावीज़ की तायद की और पार्लियामेंट के स्पीकर से कहा वो हिजबुल्लाह पर दबाव डालेंगे कि इसराइल पर हमले बंद करे। लेबनानी स्पीकर ने हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर अमल कराने की यकीन दहानी कराई। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी तशवीशनाक है। जर्मन वजीर खारजा ने एक बयान में कहा तमाम फरीकें जंगबंदी की तरफ लौट आएं। बरतानवी वजीर खारजा यूएट कूपर ने एक्स पर लिखा लबनान में इसराइली कार्रवाइयों से शहरी हलाकतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें। फ्रांसीसी सदर ने कहा जनूबी लबनान में जारी बड़े पैमाने की कशीदगी का कोई जवाब नहीं। इलाकाई इस्तेहकाम लबनान से शुरू होना चाहिए। जरूरी है कि तमाम हथियार फौरी तौर पर हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर के आला नुमाइंदा काया क्लास की वजारत खारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। काया क्लास सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। पीटीआई के 30 एमपीएस का पार्लिमानी पार्टी इजलास का बायकॉट। जराये ने बताया सूबाई वज़रा के राबतों के बावजूद नाराज अरकान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास से पहले सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस का तबादला हुआ। सुहेल आफरीदी ने कहा पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोग चाहते हैं इजलास कामयाब न हो। मेरी हुकूमत गिराने का वादा किया गया है। याद रखना आईनी अदालत हो या कोई और, किसी का बाप भी हुकूमत नहीं गिरा सकता। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया इसका और उसका क्यों कहते हो, नाम क्यों नहीं लेते। छुपकर मुलाकातें आप करते हैं, इशारतन धमकियां दूसरों को दे रहे हैं। जो जिम्मेदारियां और कमिटमेंट हैं उन पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर, अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू आमद। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर पंजाब और दीगर पीपी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जिला शगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। स्कर्दू, चलास, कैसर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी स्कर्दू पहुंच गए। इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क में तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दू में जलसा आम से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने जीबी और में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। मुनासिब तवज्जो दी जाए तो जीबी स्विट्जरलैंड बन सकता है। आइंदा बजट में आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 153 अरब रुपए देंगे। विफाक आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी से फंड्स देगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। 8 साल से मुल्क का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। आइंदा बजट में वजारतों के 3,000 अरब की जरूरियात पूरी करने से कासिर हैं। रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को फरोग देकर रोजगार बढ़ाने के लिए हुकूमती कोशिशों में तेजी। ज़राए के मुताबिक बजट में रियल एस्टेट के लिए रिलीफ का इम्कान है। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया टैक्स कम करने से प्रॉपर्टी लेन देन बढ़ेगी और ज्यादा टैक्स मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होकर 0.25% होने का इम्कान है। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 4.5% से कम होकर 1.5% हो सकता है। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा।
مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برینٹ خام تیل 2.17% اضافے سے $93.08 فی بیرل ہو گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس 2.69% اضافے سے $89.70 فی بیرل پر آ گیا. چمن میزائی اڈہ میں فائرنگ سے 5 افراد کی ہلاکت. لواحقین کا کوئٹہ چمن شاہراہ پر دھرنا روڈ بلاک کر دیا. واقعہ رات گئے پیش آیا. مظاہرین کا ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہارن دے کر راستہ مانگنے پر سرکاری افسر سمیت 3 افراد پر تشدد کا مقدمہ درج. مقدمے میں تشدد، حبس وجا میں رکھنے، دھمکیوں کی دفعات شامل. پولیس کا کہنا ہے تشدد کا واقعہ عید سے 1 روز پہلے پیش آیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ملزمان کی جانب سے 3 افراد پر تشدد کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ملزمان نے بیچ سڑک پر ڈنڈوں، الیکٹرک راڈ اور اسلحے کے زور پر تشدد کیا. اسلام آباد میں آج سے مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی. میڈیکل سٹورز، اسپتال پابندی سے مستثنا. گیس اسٹیشنز، پمپس معمول کے مطابق کھلے رہیں. شادی ہال، ریسٹورانٹس رات 10 بجے بند ہوں گے. کریانہ، پھل، سبزی اور بیکری بھی رات 10 بجے بند ہوگی. اسلام آباد انتظامیہ نے توانائی بچت اقدامات کے تحت کاروباری اوقات کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آسٹریلیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن. پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹریننگ کریں گی. پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا. پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. ویمن T20 ٹرائی سیریز میں پاکستان ٹیم پھر سے ناکام. آئرلینڈ نے 7 وکٹوں کی کامیابی سمیٹ لی. ڈبلن میں میزبان نے 177 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے حاصل کیا. ریبیکا اسٹیوکیل نے 60 اور رائمی ہنٹر نے 56 رنز کی اننگز کھیلی. عائشہ ظفر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. گرلز ان گرین نے پہلے کھیل کر 176 رنز بنائے تھے. منیبا علی کے 65 رنز رائے گئے. قومی ٹیم کا تیسرا مقابلہ ناقابل شکست ویسٹ انڈیز سے بدھ کو ہوگا. بھارت میں سپورٹنگ ایونٹ کے دوران ایک اور حادثہ. IPL فرنچائز گجرات ٹائٹنز کی بس میں آگ لگ گئی. فائنل کے بعد گجرات کی ٹیم گراؤنڈ سے ہوٹل جا رہی تھی. اسی دوران شارٹ سرکٹ کے باعث بس میں آگ لگ گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں اور کوچز کو دوسری بس کے آنے تک سڑک پر انتظار کرنا پڑا. فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سو نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے والوں کا سیلاب امڑ آیا. پروڈیوسرز اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. اور معروف شاعر ریاض الرحمان ساغر کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. ریاض الرحمان ساغر نے اپنے تخلیقی سفر میں فلم دنیا کو درجنوں خوبصورت گیت دیے. انہوں نے مکالمہ نگار اور اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. فنی خدمات پر ریاض الرحمان ساغر کو کئی اعزازات سے نوازا گیا.